KURINJI Senior Secondary School, CBSE, Numerical. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. KURINJI Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. 4.9 sum. A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? Solenoid length of the solenoid எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 0.5. நெக்ஸ்ட் அதோட ரேடியஸ் 1 சென்டிமீட்டர். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த். அப்போ n கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து என்னது 500 by 0.5 டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் மீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1000 turns per meter. Next, length of the solenoid is 0.5 meter. Next, radius of the solenoid is 0.01 meter. The formula is B is equal to the magnetic field inside the solenoid. The formula is B is equal to nu naught Ni. Nu naught value is 4 pi into 10 power minus 7. நெக்ஸ்ட் வந்து n அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 100 டர்ன்ஸ்னு சொன்னோம். 100 டர்ன்ஸ் பர் மீட்டருக்கு எவ்வளோ டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 டர்ன்ஸு. அப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 power 3. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ கரண்ட் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 5 ஆம்பியர். அப்போ அதோட வந்து பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம். 4 into 3.14 பையோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு 3.14 into 5 இது எல்லாத்தையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ B is equal to 6.28 into 10 power minus 3 Tesla. அப்போ magnitude of magnetic field inside the solenoidல இருக்க magnetic field value is B is equal to 6.28 into 10 power minus 3 Tesla. Okay. Next, 4.10 question. The horizontal component of the earth magnetic field at a certain place is 3 into 10 power minus 5 Tesla and the direction of the field is from the geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it? What is when it is placed on a horizontal table and the direction of current is A east to west and another one south to north. அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஹரிஜாண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா 3 into 10 power minus 5 Tesla. அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா த ஃபீல்டு ஃப்ரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜியோகிராஃபிக் சவுத் டு ஜியோகிராஃபிக் நார்த். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வெரி லாங் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். இப்போ எவ்வளோ ஒரு லாங் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வந்து when it is force per unit length on it when it is placed in the horizontal table அந்த லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிஜாண்டல் டேபிளில் வச்சுருக்கோம். அப்போ அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டாக இருந்தால் வேல்யூ என்ன, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா சவுத்து டு நார்த்தாக இருந்தால் அதோட வேல்யூ என்ன. ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா வந்து F is equal to IL cross B. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ங்கிறது வந்து என்னது ஃபோர்ஸு,
இது வந்து ஐஎல்ங்கிறது என்னதுன்னா கரண்ட் எலமெண்ட்டு, பி இஸ் த ஃபீல்டு, பிங்கிறது என்னது ஃபீல்டு. அப்போ இதை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட்டு. அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், சைன் தீட்டா. அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் தீட்டா, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் தீட்டா. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்து, ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்தில் இருக்க ஃபோர்ஸை தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்தை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஸ்மால் எஃப். அப்போ ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல், எஃப் இஸ் த டோட்டல் ஃபோர்ஸு பர் லென்த்து. எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல் ஈக்குவல் டு பிஐ சைன் தீட்டா. எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் பை எல் equal to bi sin theta. For first one, when the current is flowing from east to west, when the current is flowing from east to west, the theta is equal to 90, theta is equal to 90. அப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா தீட்டாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 90 டிகிரி. அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ சைன் தீட்டா, பிஐ சைன் தீட்டா, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90. So sin 90 value is 1, sin 90 value is 1. So இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா f is equal to bi, f is equal to bi. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா பியோட வேல்யூ, ஐயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், ஐயோட வேல்யூ எவ்வளோ 1 ஆம்பியர். நெக்ஸ்ட் வந்து பியோட வேல்யூ 3 × 10⁵. அப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா எஃப் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்தில் இருக்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 3 × 10⁵ நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ். திஸ் இஸ் எ லார்ஜர் தென் த வேல்யூ ஆஃப் 2 × 10⁻⁷ நியூட்டன் மீட்டர் இன்வர்ஸ். அப்போ இது வந்து நம்ம ஆம்பியரோட டெஃபினிஷன்ஸில் நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஆம்பியர்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 2 × 10⁻⁷. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்தில் இருக்க ஃபோர்ஸோட வேல்யூ லார்ஜராக இருக்குது. ஹென்ஸ் த important to eliminate the effect of earth magnetic field and other stray field while standardizing the ampere. அப்போ என்னென்னா இது வந்து ஸ்ட்ரே ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்க ஃபீல்டு, மேக்னெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்க ஃபீல்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரே ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அது ரெண்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். அப்போ எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அப்படிங்கிறது இன்சைடு த கண்டக்டரில் இருக்க ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ தான் இது. அப்போ வந்து என்னது அவுட் சைடு த ஃபீல்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அவுட் சைடு த ஃபீல்டு மேக்னெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்க ஃபீல்டை தான் வந்து என்னதுன்னா ஸ்ட்ரே ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா எர்த்துக்குன்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும், அந்த ரெண்டு ஃபீல்டையுமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். அப்போ த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். அப்போ அதோட ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ இது வந்து என்னென்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். த டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். அப்போ வெக்டர்ஸில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட். அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆங்கிள் எடுத்துக்கோன்னா சைன் தீட்டா. ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட், வென் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த், கரண்ட் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த். அப்போ சவுத் டு நார்த் அப்படிங்கும்போது தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நார்த்து டு சவுத் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அப்படின்னா தீட்டாவோட வேல்யூ 90 டிகிரி. அதே சவுத்து டு நார்த் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ சைன் தீட்டா. தீட்டாவுக்கு பதிலாக தீட்டாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ சைன் 0வோட வேல்யூ 0. அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஹென்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஆன் த கண்டக்டர். அப்போ சவுத் டு நார்த் இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கண்டக்டர் சவுத் டு நார்த்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே வந்து எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாது. தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஆன் த கண்டக்டர். அதே வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் when the current flowing from east to west அப்படிங்கும்போது கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ வந்து என்னது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்னா ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்னு சொன்னோம், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அதே வந்து பார்த்தோன்னா சவுத் டு நார்த் அப்படிங்கும்போது தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஆன் த கண்டக்டர், தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ்
on the conductor. Okay, on to the next 4.11. Next sum. A 100 turn closely wound circular coil of radius 10 cm carry a current of 3.2 ampere. First part, what is the field at the center of the coil? First என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ 100 டர்ன்ஸ் இருக்க ஒரு சர்க்குலர் காயிலை கன்சிடர் பண்ணுறோம். The radius of the circular coil is 10 cm, carry a current 3.2 ampere. இப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் காயிலில் இருக்க ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில் 10 cm. டர்ன்ஸ் வந்து எவ்வளோ டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 100 டர்ன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அதில் அந்த சர்க்குலர் காயிலில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 3.2 ampere. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த ஃபீல்டு அட் த சென்டர் ஆஃப் த காயில். ஃபஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், சென்டர் ஆஃப் த காயிலோட ஃபீல்டு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் திஸ் காயில். வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் திஸ் காயில். அப்போ அந்த காயிலோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். நெக்ஸ்ட் த காயில் இஸ் பிளேஸ்டு இன் ஏ வெர்டிக்கல் பிளேன். த காயில் இஸ் பிளேஸ்டு இன் ஏ வெர்டிக்கல் பிளேன் and is free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that the initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil is rotated through at an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. What are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? Next, what is the angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kilogram meter square. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு சர்க்குலர் காயிலை கன்சிடர் பண்ணுறோம். சர்க்குலர் காயில் வந்து 100 டர்ன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா அதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு 3.2. ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா அட் த சென்டர் ஆஃப் த காயிலில் ஃபீல்டு. செகண்ட் ஒன், வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காயில். காயிலோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது, இப்போ அந்த காயில் வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, வெர்டிக்கலாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். காயில் இஸ் வெர்டிக்கல் பிளேன் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரொட்டேட் அபவுட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸோட என்ன கோயின்சைட் ஆகிருக்கு. த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதோட அங்கே வந்து ஆக்ட் ஆகிற யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 Tesla. அப்போ வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, த காயில் இஸ் ரொட்டேட்டட் 90 டிகிரி. காயில் வந்து எப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நம்ம காயிலை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த காயிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் பிளேனில் ஹரிசாண்டலாக நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து நான் வந்து காயிலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன், 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன். அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும்போது வாட் ஆர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டார்க் ஆன் த காயில். அப்போ வந்து டார்க்கு இனிஷியல் பொசிஷனில் எவ்வளோ டார்க்கு, நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் பொசிஷனில் அதோட டார்க். ஏன்னா அதோட காயிலை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம், 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட டார்க்கு இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷனோட டார்க்கு கால்குலேட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த ஆங்குலர் ஸ்பீடு அக்யூர்ட் பை த காயில். ஆங்குலர் ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணோம் when it is rotated by 90 டிகிரி. அப்போ 90 டிகிரிக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட ஆங்குலர் ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ இதோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா ஆஃப் த காயில் இஸ் 0.1 கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, வாட் இஸ் த ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த காயில். சென்டர் ஆஃப் த காயிலோட ஃபீல்டு. அப்போ டேட்டாவில் பாருங்கள் என்னென்ன டேட்டா இருக்குது. n நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், n is equal to 100 டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் I carrying a current I is equal to 3.2 ampere. Next radius R is equal to 10 centimeter. அப்போ 10 சென்டிமீட்டர் நம்ம வந்து மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.1 மீட்டர். இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த காயில், சென்டர் ஆஃப் த காயிலோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா B is equal to
nu naught ni divided by 2r. B is equal to nu naught ni divided by 2r. இப்போ nu naught value B is equal to nu naught value 4 pi into 10 power minus 7. Nu naught oda value. Next n is the 100 turns. அப்போ 100 turns நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா 10 power 2. Next I value is 3.2. Next 2 into R value is 0.1 meter. 0.1 meter நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 10 power minus 1. 10 power minus 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 4 into இந்த பவர் பாருங்கள் 10 power minus 7, இதோட பவரு 10 power 2. இந்த பவரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 10 power 5. நெக்ஸ்ட்டு 5 into 3.2. 5 into 3.2 வேல்யூ இஸ் 10. இப்போ 5ஓட வேல்யூ 3.14. இப்போ 3.14 into 3.2. 3.14 into 3.2 வேல்யூ இஸ் 10. அப்போ இதோட வேல்யூவை இதோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 power minus 1. 10 power minus 1 சேஞ்ச் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 power 1ன்னு வரும். இப்போ பேஸ் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா பவர் ஆட் பண்ணுங்கள், ஆடிங் த பவர். அப்போ பவர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 power 2ன்னு வந்துடும். அப்போ 10 power 2 இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா 10 power minus 5. அப்போ 10 power 2வும் 10 power minus 5வும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 10 power minus 3. நெக்ஸ்ட் இந்த 2வும் இந்த 4ஐயும் கேன்சல் பண்ணோம்னா 2. அப்போ இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 2 into 10 power minus 3 டெஸ்லா. அப்போ இங்கே இன்சைட் த வாட் இஸ் த ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த காயில். அப்போ சென்டர் ஆஃப் த காயிலில் இருக்க ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா B is equal to 2 into 10 power minus 3 டெஸ்லா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பி பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காயில். வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காயில். அப்போ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டை ஃபார்முலா ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் M is equal to NIA. M is equal to NIA. M is the magnetic moment. M is the magnetic moment. N is the number of turns. I is the current, carry a current of coil. நெக்ஸ்ட் A இஸ் த ஏரியா. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏரியாவை நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலர் காயில், அப்போ சர்க்குலர் காயிலோட ஏரியாவை நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னு பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க. அப்போ NI பை ஆர் ஸ்கொயர். NI பை ஆர் ஸ்கொயர்டா. அப்போ வந்து பாருங்கள் என்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா, என்னோட வேல்யூ நமக்கு எவ்வளவு 100ன்னு தெரியுமா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.14. இது பையோட வேல்யூ நமக்கு என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3.14. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஆரோட வேல்யூ, ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில், ஆரோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 0.10 power minus 1. அதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 power minus 2. அப்போ இதை எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் 3.2 into 3.14. 3.2 into 3.14 வேல்யூ இஸ் 10. இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு 10 எடுத்துக்கலாமா. அப்போ இதை 100 நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோன்னா லெட் அஸ் கன்சிடர் த 100 வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணோம் 10 ஸ்கொயர். அப்போ இங்கே 10 ஸ்கொயர்னு இருக்குது, இங்கே 10 power minus 2. அப்போ 10 power 2 இங்கே 10 power minus 2. பவர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பவரும் இது 10 power minus 2வும் 10 ஸ்கொயர்னு கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 10. அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காயில். காயிலோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மீட்டர் ஸ்கொயர், ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட், வாட் ஆர் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டார்க். What are the magnitude of the torque on the coil, initial and final position. அப்போ initial and final position of the torque கேட்குறாங்க. இப்போ காயில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 90 degree ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட இனிஷியல் அண்ட் வந்து ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த டார்க்கோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ ஜென்ரலாக டார்க் tau is equal to modulus of M cross B. அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டான்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ டார்க்கு tau is equal to MB sin theta. டார்க் tau is equal to MB sin theta. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பொசிஷன். அப்போ இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படின்னா ஆங்கிள் தீட்டா is equal to 0. இனிஷியல் பொசிஷன்
theta is equal to 0. அப்போ theta is equal to 0 னா sin 0 value is 0. sin 0 value is 0. அப்போ torque is 0. அப்போ டார்க்குங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா 0வாக இருக்கும். அப்போ initial torque is 0. Next, the coil is rotated through an angle 90 degree. The coil is rotated 90 degree. The theta is equal to 90. Theta is equal to 90. So sin 91. Sin 91. அப்போ torque, final torque tau f is equal to mb. இப்போ m is the magnetic moment. Next, b is the field. The magnetic moment value is 10. Next, the field value. இப்போ ஃபீல்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல்டோட வேல்யூ 2. அப்போ 2 into 10 அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 Newton meter. Okay. Next, what is the angular speed? Next, last one. What is the angular speed acquired by the coil? What is the angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degree? அப்போ 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட ஆங்குலர் ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ ஆங்குலர் ஸ்பீடுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆங்குலர் ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்போம். L is equal to I ஒமேகான்னு சொல்லியிருப்போம். L is equal to I ஒமேகா, இல்லாட்டி வந்து tau is equal to நமக்கு என்னென்னு தெரியும், mb sin தீட்டான்னு தெரியுமா? tau is equal to mb sin theta. அப்போ tau நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I into alpha. tau is equal to I into alpha. I is the moment of inertia. Alpha is the angular acceleration. அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்ஃபாவை வந்து நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா d omega by dt. d omega divided by dt. அப்போ I into d omega by dt equal to mb sin theta. இப்போ ஃபஸ்ட்டு d omega by dtயை நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா d omega by dt is equal to d omega by d theta into d theta by dt. அப்போ இந்த d thetaவை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் அதே டேர்மே வந்துடும். அப்போ அதுக்காக ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகே, மாடிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ d omega by dtயை இப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். எப்படின்னா d omega by d theta into d theta by dt. அப்போ d theta by dtயோட வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும், என்னென்னா ஒமேகான்னு தெரியும். அப்போ I omega into d omega into d omega equal to இந்த d thetaவோட வேல்யூ, இந்த d omega by dt இருக்குது பார்த்தியா, இதோட வேல்யூவை எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்போ இங்கே இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா I into omega into d omega is equal to mb sin theta into d theta. ஓகே, இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். தீட்டாவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இன்சியலாக 0. நெக்ஸ்ட்டு எது ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்போ இனிஷியல் லிமிட் வந்து 0, ஃபைனல் லிமிட் வந்து π/2. அப்போ இதில் வந்து எது வேரியபிள் எது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு. ஒமேகா இன்ட்டு டி ஒமேகா இஸ் த வேரியபிள். அப்போ இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது 0 to ஒமேகா எஃப் ஒமேகா இன்ட்டு d omega equal to mb integral 0 to π/2 sin theta into d theta. ஓகே, இப்போ இதை வந்து லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2. இதுக்கு ஃபார்முலானா ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2. இதுக்கு வந்து அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். அப்போ அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்பர் லிமிட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர் பை 2ன்னு வரும். மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு 0ன்னு வந்துடும். அப்போ ஒன்லி அப்பர் லிமிட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அப்போ I இன்ட்டு ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர் பை 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் இதை வந்து இன்டகிரல் சைன் தீட்டாவை நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு வரும். சைன் தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன வரும், மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு வரும். அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அங்கே வந்து வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ இன்டகிரல் சைன் தீட்டா டி தீட்டா வேல்யூ இஸ் மைனஸ் காஸ் தீட்டா. அப்போ வந்து மைனஸ் எம்பி இன்ட்டு காஸ் தீட்டா பவர் வந்து லிமிட் வந்து பார்த்தோன்னா 0 to π/2. அப்போ காஸ் 90 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ் 90 மைனஸ் காஸ் 0 காஸ்
காஸ் 90யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 0, காஸ் 0வோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா 1. அப்போ இங்கே வந்து -1ன்னு வரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோன்னா எம்பின்னு வந்துடும். அப்போ நம்ம வந்து ஃபைனலாக என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் ஸ்பீடு தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஆங்குலர் ஸ்பீடை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கோன்னா ωf. ஆங்குலர் ஸ்பீடு ωf இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2 அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 2m/i. இங்கே வந்து ωf² எடுத்துருந்தோம். இங்கே ωfன்னு கன்சிடர் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து ஹோல் பவர் 1/2ன்னு வரும். அப்போ 2 இன்ட்டு எம்மோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வேல்யூ வந்து டோட்டலாகவே 20ன்னு வந்துடும். அப்போ 2 இன்ட்டு 20/iயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா 10⁻⁻1. ஏன்னா இங்கே வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 0.1 kg/m². அப்போ வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10⁻1 இப்போ இது எல்லாமே நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 20 செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்போ the coil is rotated. What is the angular speed occurred by the coil when it is rotated by 90 degree? அப்போ 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட ஆங்குலர் ஸ்பீடு இது காயிலை வந்து நம்ம 90 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது ஆங்குலர் ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 20 செகண்ட் இன்வர்ஸ்.